जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आवाज निकलता है, आवाज आता है सबको वहां आखिर तक? बड़ा अच्छा। तो आज क्या बात करें हम? हाँ, क्या बात रह गई थी? वो तो अच्छा ठीक है। वो तो इसका एक प्रश्न है। 65 के ऊपर के साल की सभी वडीलों महात्माओं थे, वहाँ गए थे तब ये प्रश्न निकला था। उसमें एक सूत्र कि तब होवे तब वाणी का स्पंदन होता है, वो देखना जानना, ऐसा सूत्र था। એટલે તપ જ્યારે થવાનું શરૂ થાય, તપ એટલે અંદરથી થોડો ગરમાવો અસહ્ય પરિસ્થિતિમાં આપણને અંદરથી મહેસૂસ થાય, ના ગમતા આવે બધું જ ત્યાં આગળ
આપણે એને ગમતું કરવું પડે. એ વખતે તપ થાય. ના ગમતા ને ગમતું કરવું પડે તે વખતે તપ થાય. આપણે તે વખતે ના ગમતા ને ગમતું કરવું પડે ને ગમતાની ભાષા વાપરવી પડે. આ બહાર કોઈ છે નહીં, એકલા બેઠા જ છે શાંતિથી. બહારની ફાઇલ તો કોઈ છે નહીં, તો અંદર કેમ નહીં આ ફાઇલ આવી પડી? આ ના ગમતી એકદમ કઈથી ટપકી પડી? તો આ ટપકી પડી. આમ તો ના ટપકવી જોઈએ. એને બોલાઈ નથી તો ક્યાંથી આવી? ઇન્વિટેશન નહીં, આમંત્રણ નહીં, કશું જ નહોતું. બોલો, કશું જ નહોતું. એની જોડે વેપાર ધંધો મળ્યો નથી, કંઈ નહીં, તો પણ આવું કેમ સુરેશ થયું? તે વખતે ઇન્વિટેશન અપાઈ ગયેલું કે આવજો, અને રિસેપ્શનમાં હાજરી આપવા આવ્યા વેપારીઓ બધા. તારે ખબર પડી કે કયો વેપારી આવ્યો? આ હગો નથી, વાલો નથી, હગલો નથી, હગલી નથી. તારે આવ્યું કઈથી આ? અરે સાહેબ, આ કઈથી? અરે એક વેપારીઓ કા મિલન હૈ. તો આપ આવે છે આપણી, ગમે ત્યારે આવી પડે. કેટલી સરસ આનંદ! આ દાદા કીર્તન ગવાતા આનંદ હોય તારે આવી પડે. પ્રદીપાનંદ એક જ એવા છે કે એમને નથી આવી પડતું, એટલે અમે કહીએ બહુ આનંદ આવે છે પ્રદીપાનંદજી. કઈ ગયા રહ્યા? કોઈ પ્રદીપાનંદજી, તમે આવા કેમ મારું ડોકું દુખી જાય એવા બેહો છો? થોડાક આમ નજીક આવો ને. આ બોલવાનું છે ત્યાં આગળ આવો ને. જરા તમારો અવાજ કેવો ફાઇન છે, સુંદર અવાજ. પીછે બેઠો, आवाज सुनाई दो ऐसा बैठो ने. आपको तो कोई आता ही नहीं ने. देखो बोलता है, बोलो ने भाई. नहीं, कोई अनजाना कोई व्यापारी आता है वसूली के लिए कि देने के लिए आता है? अरे बोलो. आता है, देने के लिए और वसूली के लिए? दोनों के लिए आता है. वसूली और देना दोनों. आपने किसके साथ वसूली देनी की थी? आप तो લોન લીધી હોય એટલે પછી વસૂલી માટે આવે ને. શું? લોન લીધી હોય બાકી પડતા હોય એટલે લેવા આવે ને. એટલે આજે તો કોઈ બહાર તો છે નહીં તમારી પાસે, તો બહાર કાઢી મૂક્યું બધું. બીજા દાદાએ કહ્યું બંધ કરી દો બાણ, દરવાજા બંધ કરી દો કે છે તમે લોકો. આ તમારે બહાર વેપાર નથી કરો, દરવાજા બંધ કરી દો ને એકલા થઈ જાઓ કે છે. લે એકલા થઈ ગયા, એકલા થઈ ગયા, એકલા એકલે ક્યાં? પઠાણી ઉઘરાણી, પૈસા નહીં. પઠાણી ઉઘરાણી વાળા અમને નથી. क्या पत्नी पठानी है? ने ऐसा हमने अफगानी है क्या? क्या लोग है? देखो नहीं नहीं, आप लोग ये सब लोगों को हैरान मत नहीं करो. नहीं, हम हैरान नहीं करते. हम जिस तरह से इन लोगों की कहानी सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये तो रुकमणिया है सब. वो है, वो मानते हैं. हाँ? नहीं, वो हम मानते हैं, तो भी छे. लेकिन उनकी पठानी उघरानी भी है. आपको ऐसी महसूस हो गई इसीलिए नहीं, आपको त्याग दिया आपने? नहीं नहीं, लोग ने उनका अनुभव कहा, उससे हमने ये तात्पर्य निकाला कि ये तात निकाला. लोगों ने सिखाया. सिखाया नहीं, सिखाए बगैर किया हमने. ऐसी बात है. तो अंदर ये सब बनता है. दुनिया अंदर की है, बाहर की है ही नहीं. ये हम जानते नहीं. बाहर तो हमारा भारत है, वो तो एक भारत देश है, अखंड भारत है. कैसा? अरे जोर से बोलो. अखंड महीना
कहां भी किसी कोने में कहां भी त्रुटि स्वरूप न रहे। अलग अलग बात के, जात के, नात के, रीति के, रिवाज के, सभी प्रकार के हो गए, भाषा के, मजा आएगी। टेक्निकलर बोलो, ऐसा अखंड भारत है, मन वचन और काया। क्या? इसीलिए सर्वप्रथम ये तो समझ होनी है कि व्यवहार में हमें मन, वाणी और काया की अखंडितता रखी जाए। इसके कारण हमें इतना तो हमेशा जागृत होना ही चाहिए कि सर्वप्रथम हम भारतीय है। क्या? वो पठाने उगराने वाले आवे और अच्छा स्वभाव वाला आवे, उसमें फर्क नहीं पड़ता, अपना अपना ही माल है। कोई रुक्मणी प्यारी है और सत्यभामा ने ऐसा कैसा हो सकता है? कृष्ण भगवान ने ऐसा किया? सभी को एक मीठी नजरों से सभी पट्ट रानियों को देखा, लेकिन रानियों को ऐसा लगे कि मेरे पर कम भाव दिखाते हैं। मैं इतना सारा माल लेके आई हूं मेरे पिताजी के घर से, फिर भी पीछे भगवान सबके भाव जान जाते हैं, सबके साथ रह रह के सबका भाव जान जाते हैं। ये अखंडितता अपनी होनी। कौन सी अखंडितता? मन, वचन और काया से। तो हमेरी मन, वचन, काया की परदेशी भूमि में, भारत की भूमि में हम कोई किसी पर आक्रमण या जहरीली नजर या किसी भी प्रकार का दुर्भाव किसी भी न कर सके, ऐसा वो आपो आप हमें वश हो जाएगा। दुश्मन भी वश हो सकता है। ऐसा भारत था। तो आज ये 5वें आले में, कलयुग में मन, वचन, काया जबकि वहां खंडितता के कारण सब विभाजित ढंग से होने के नाते अपने अपने घरों में, अपने अपने व्यवहारों में, अपने अपने समाज में, अपने अपने इलाके में जो भी है वो सर्वप्रथम तो मन, वाणी और काया उसका है। और उसके नाते ही हम ये सारा देश अखंडित रहे ऐसा रह सकते हैं। ऐसा दादा भगवान ने समझाया है। दादा भगवान ने कई लोगों को पूछा कि दादा ये क्या अपना क्या होगा, ऐसा समय है आप वापस आपस में झगड़ते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिसका झगड़ा है वो आत्मा उस झगड़ में थक जाएंगे, और जिसका झगड़ा नहीं है वो सभी में रह के भी अंदर शांति में रख होके आराम से शांति में रहेंगे। फिर भी स्वदेशी संघ की अखंडितता बनी रहेगी। क्या बताया? अखंडितता बनी रहेगी। स्वदेशी संघ
स्वदेशी संघ। स्वदेशी संघ किसको बोले? तो हमारे इलाके में रहने वाले मन वचन काया स्वरूप के रहे हुए हमसे रहते हैं, तो हमारा इलाका कुछ हमसे दूरी थोड़ा है, हमारा प्यारा है, इसीलिए हम बोलते हैं। बड़ा अच्छा है। व्यवहार में भी हमें यह समझना बहुत जरूर है, बहुत जरूर है। तो आज ये राम राज्य चाहते हैं और सभी जगह शांति चाहते हैं, और शांति न रहे ऐसा सभी का ही खंडितता का जान के नहीं बूझ के नहीं फिर भी व्यवहार बना ही रहता है। खंडितता कैसा? खंडित करूं धर्म में, समाज में, तो घर में आएगा ही, घर के संबंधों में आ जाएगा, भाइयों में आ जाएगा। है कि नहीं? ननदोई भाभी में आ जाएगा। सभी ननंद सभी भाभियों को प्यारी होती है? अरे बोलो। बहुत तकलीफ होती है नहीं साहब? होती है। ये मेरी ननंद क्यों मुझसे ऐसी टकराती है? हाँ, मैं अंदर खंडित हूं इसीलिए। अगर मैं अखंडित तो क्यों कोई नहीं टकरावे मुझसे? ये भीत कैसी अखंडित है? देखो, कोई टकरावे नहीं, टकराने जावे तो क्या होवे? सबको अनुभव हो जाता है। हाँ, ये अपना आज्ञा धर्म है। अभी आज्ञा धर्म में कितना वो बहुत दिक्कत वाला है। क्या दिक्कत क्या है उसमें? डिफिकल्टी क्या है? ऐसा अपना व्यवहार और व्यवहार में व्यवहार की ढंग से रहने में बताओ। मन वचन काया से हम आज पठानी उगरानी वाले नहीं हो या हो? बोलो। लो सही है, बोल गए। अरे आपको तो आसान हो गया, हमको सिखाओ। आपको देख के हम सीखते हैं। कांति भाई जोर से आपका आजाद आवाज सुनाओ। चलो बोलो। दीपक भाई ने बताया ना, क्या? हम तो आपके दर्शन करके सीख रहे हैं। अरे भाई, मैं सिखा रहा हूँ, आप मुझसे सीखेंगे आप? वही सीखने का है ना। अरे सूर्य जी क्या बोलता है? जो सीख रहा है उससे सीख रहे हैं बोलते हैं। ये भी कमाल की बात है। ये अपने भारत की शान है, अपने भारत की शान है। अर्थात भारत की आध्यात्मिकता यहाँ रही है, सनातन आध्यात्मिकता यहाँ रही है। कल हमने जो सीडी पाई उसमें बहुत अच्छी है। कितने घंटे की है? 34 घंटे की सीडी है। सबको मिल गई? सब कुटुंब के हिसाब से सबने ले लिया ने? नहीं लिए? उसको बताना, उसका प्रूफ देके। हाँ, अगर गलती से दो गई हरकत नहीं तो दूसरे को लाभ ले देना। हरकत नहीं, या गलती माफ की जाती है। ठीक है साहब? ऐसे है ने, हमारे ललित शाह चंदन सुहास वाले इतना काम करते हैं, उत्तम शाह से आशीर्वाद से। वो चंदन वाटिका के वडील आज चंदन वृक्ष से सरखे सारे परिवार में सबको आशीष देते रहते हैं। उनके आशीष में सब फले रहते हैं। कितने अच्छे। तो हम उसका सही उपयोग करें, वो अपना फर्ज है।
तो आपके घर के अंदर, मित्रों के अंदर, जिसको जितनी पहुंच है वहाँ समझा दो, उसको लाभ देने दो, બધાને ખૂબ ખૂબ લાભ મળે એ જોજો. એક જ સીડી કેસેટથી ઘણા લોકોને લાભ થઈ શકે. મને ખ્યાલ છે આ કોપી થઈ શકે છે. કેમ? જેટલી એમાંથી શક્ય એટલી કોપી કરો. કોપી કરવા જાઓ ઘસાય તો ખરી. હે, એવું છે? મને ખબર નહીં. ના, મારી તો નથી ઘસાતી. क्या बताऊं. तो लाभ होने दो सबको, એને પ્રસરવા દો. આ હવા પ્રસરશે દાદા ભગવાનની, અને ભારતમાં ધીમે ધીમે મીઠી લહેરીઓથી જાણે ત્યાં પેસી જશે. તો એને પેસવા દેજો. બધા ઘણા ઘણા જગ્યાઓથી આપણે બધા આવ્યા છીએ, તો દરેક જણ પોતાની જુદી જુદી જગ્યાએથી આવ્યા છીએ. બધા ખાસ આ કામ કરજો, ખાસ કરજો. ખાસ કરીને મહત્વ એ કરીને અહીંયા રાજસ્થાનના આવ્યા છે, ઓછા છે જરા પણ છે, અને ગુજરાતના વિશેષ છે. પરંતુ રાજસ્થાનમાં તો આમ જ હવા પેસી ગઈ છે પુષ્કર. રાજસ્થાનમાં કેટલા ગામમાં પેઠી છે આ હવા? 400, 500, 1000. શ્રીનાથજીમાં, પુષ્કરમાં, બધે અહીંયા એ બધી રાજસ્થાનમાં આવ્યું ને. રાજસ્થાનમાં ગુજરાતી ભાઈઓ ને બહેનો, મહાત્માઓ, હું તમને જણાવું કે શ્રીનાથજીમાં હવા એવી સુંદર પેઠી છે કે શ્રીનાથજી બાબા ત્યાં ખુશ ખુશ થઈ જશે, હસતા થશે. જોજો, ત્યાં દર્શન કરવા જજો. જાઓ તમે, દાદા ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા છે. જોજો તમે, જ્યાં જ્યાં મંદિરોમાં આ હવા જાય છે એ મંદિરોમાં પણ જશે તોય દાદાને, જે મંદિરોમાં ગયેલા હશે ને એમને વહાલું પ્યારું મંદિર હશે એ એમને જવાબ દેતું થશે. પ્રતિમાઓ, બોલો, આટલું બધું બળ છે નહીં. આ હું તમને મારા અનુભવની વાત કરું છું. હું મારા આંખોનો અનુભવ નથી, મારી અંદરની આંખોનો અનુભવ છે. તમે જોજો. એટલે આ હવાને જ્યાં ત્યાં પેસી જવા દો. હવાનો ગુણ છે કે આપણા આ જગતમાં, અને એને કારણે મન વચન કાયા રૂપી જગત એ બધે પેસી જાય જગતમાં. તો મન વચન કાયા રૂપી જગત અભેદ કિલ્લો છે, એમાં તો પેસી જ જશે. છિન્ન ભિન્ન છે આમ તો, અને ગમે ત્યાંથી એની કાંકરીઓ ખેરવવી આસાન છે, આસાનીથી ખેખરી શકાય છે. એટલે લોકો આજે લોક વ્યવહારમાં, આપણા સામાજિક વ્યવહારમાં આ રીતે એકબીજામાં રહીએ છીએ, અને પોતે જ પોતાની પડતીના કારણોને નોતરા આપીએ છીએ, ઇન્વિટેશન્સ આપીએ છીએ. અને આપતી વખત ખબર નથી પડી કે ઇન્વિટેશન અપાઈ ગયું, અને રિસિપ્શનમાં હાજરી આપે કે તમને તો મોકલ્યું હતું, રિસિપ્શનનું કાર્ડ તો મોકલ્યું જ નહોતું. આવું થઈ ગયું. કંકુથી છાપેલી કંકોત્રી મળી તોય. બોલો પદ, હાઈ ક્લાસ પદ બોલો. પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોત્રી, પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોત્રી. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે મન વચન કાયાના છાપવાળી આ કંકોત્રી આપણા પોતાના લહુ કંકુથી છપાયેલી. આપણે લહુ એટલે સાચું લહુ સમજીએ છીએ. એમાં મારાપણું પેસી ગયું હતું. આ લહુનો પ્રકાર મારાપણાના પ્રકારવાળો છે. જ્યારે મારાપણાના પ્રકારવાળું લહુ થતું જતું જશે ત્યારે આપણે આજ્ઞા ધર્મ મજા પડતી જતી જશે. સુરેશજી, એ લહુમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ડોક્ટરો ફેરફાર ના કરી શકે, દવાઈયા ફેરફાર ન કરી શકે, ટોનિકો નહીં કરી શકે, કોઈ બહારનો ઉપચાર નહીં કરી શકે. લહુ
એમાં સૂક્ષ્મ ફેરફાર થાય છે. એ ફેરફાર એટલા સૂક્ષ્મ પરમાણુઓમાં થાય છે, એને પરમાણુઓની વચ્ચે સંક્રમણતા કહે છે. શું કહે છે? સમક્રમણતા. શું કહ્યું? ક્રમણતા. એટલે એ લહુ કોઈને પણ દુઃખ ના પહોંચાડે એવા પ્રકારનું લહુ. પણ એવું ક્યાં છે? કોઈને એ મન વચન કાયા રૂપી શરીરથી દુઃખ ન પહોંચે એ લહુ કેવું દાદા ભગવાનમાં હશે એમ પટેલમાં કહો. આપણે બહુ એમને યાદ કરીએ છીએ, પૂજ્ય હા 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 એ બધું હા, પણ એ સમજવું જોઈએ એમ પટેલ પણ કોણ અને દાદા ભગવાન પણ કોણ, બંને પક્ષે સમજવાની જરૂર છે. પણ એમ પટેલ તો બહાર બીડી ફૂંકતા, સિગરેટ ફૂંકતા, ઉકા ફૂંકતા કા એટલે સ્થૂળ સ્વરૂપે જોયા, પણ એમાં ને એમાં પણ કોઈને શું દેખાઈ ગયું અને એમાં જોઈને ફસાઈ ગયા પછી તો નીકળવું મહા મુશ્કેલ છે. પઠાણી ઉઘરાણી વાળા ફસાઈ જાય અને ઉઘરાણી ના વગરના બે. ઉઘરાણીના ના વગરને શું કામ ફસાવવું જોઈએ? પણ તોય ફસાઈ જાય. કોણ ના ફસાય? એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમારા આપતા પુત્રો આજે જે થોડા રહ્યા છે, ઓરિજિનલ તો 24 હતા, પણ બધા થોડા થોડા પાનખર ઋતુ આવી તો થોડા આમ ગયા તેમ ગયા ખર્યા છે, પણ આ સિન્સિયર ઓનેસ્ટ 17-18 રહી ગયેલા છે કે છે. એમને મેં સત્તા નથી આપી કે તમે તૈયાર કરો, પણ એની અંદર આ લહુ જેવું થયું હશે એટલા તૈયાર થશે. મિનેશજી કઈ ગયા? જતા રહ્યા? ભરતજી કઈ ગયા? વડીલ લહુ શું કહ્યું? આજ્ઞા ધર્મથી આ લહુમાં ફેરફારી આવ્યા છે સુરેશજી. શું કહ્યું? પણ એ ફેરફારી આવતા એ ક્રિયા એટલી સુંદર સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણથી છે કે એ ફેરફારી આપણને અંદર વર્તાતા કે જેના બધી અસરો પ્રભાવો બહાર આવે. આપણે ઈચ્છા ના હોય, કોઈ દિવસ ઈચ્છા નહીં હોય, સમજ્યા? કોઈ દિવસ નહીં હોય, સહેજે હોય. ગુલાબની ઈચ્છા ના હોય કે હું મારા ગુલાબ સુવાસ આપું, છતાંય સુવાસ બધાને આવે છે. મગમગતા મોગરાની કેવા પણ ખાલી બોલીએ એટલે કઈ મધુવન ના થઈ જાય. બિહારી આનંદજી, આ વાત આ વ્યવહાર આપણે સત્સંગમાં ખૂબ ખૂબ કરીને દાદા ભગવાનની સમજણને પ્રસરવા દો. આપણી અંદર સુંદર એની બધા ફેરફારો થતા જશે અને એ જ ફેરફારોની અસર આપણા વાણી માધ્યમ દ્વારા બધી જશે. એમાં આપણે નહીં હઈએ. જોજો જમીસી જોજો તમે. મને આવું સમજાય. ઉત્તમ શાહ, ભૂલ મારી ગલતી હોય તો બતાવો. બધા કેમ બોલતા નથી? હે બરાબર છે. મને તો સમજાણું આવું કંઈક. સુરેશજી, દાદા ભગવાન આવા સમજાણા હતા. બધી અવસ્થાઓ એમ પટેલ સાથેની અમારી પાસે છે, છતાં આજે એ પ્રમાણથી હું કહી શકું છું કે જેમ છે તેમ સ્વરૂપે જ એ આજે અમે જોઈ જાણી શકીએ છીએ. પ્રત્યક્ષ જેમ એમ પટેલ હાજર હોય એવી રીતે પ્રત્યક્ષ રૂપે છે. બોલો, બાળપણથી તે આજ સુધી 78 વર્ષની આ વય સુધી આવું છે. તો આપણને જે કંઈ પરિચય થયો હોય એનો લાભ કેમ ના મળે? દાદા કહે છે પૂઠેથી અમારા દર્શન કર્યા હશે ને એને જો એ દર્શન કર્યા હશે, દર્શન શબ્દ વાપર્યો. દર્શન કે છે એ દર્શન શબ્દ નથી. એ દર્શન એ આપણું મન વાણી કાયાનું અખંડિતપણું છે. એ હોય તો ના શકે, પણ જ્યારે વીજળીના ઝબુકા જેવું દર્શન થઈ જાય છે, અરે કોણ ચાલે છે, ચાલ સરસ છે, આ છે તે છે, બહુ કેવી ચાલ છે, કેવી ઢબ છે, કેવા, અરે ખરેખર
અદ્ભુત પૂરું લાગે છે. આમ કે દર્શન કરી લે છે બહુ થઈ ગયું. ભગવાન નહીં આવી રીતે કરી દે પૂઠેથી કે છે અને પછી જાણવા મળશે અરે તો આ હતા તારે જોયે ને આનંદ આવશે. અરે મેં દર્શન કર્યા એને પૂઠના દર્શન પાછળ ના હશે ને તો એને પ્રત્યક્ષ થઈ જશે. બોલો આ વાત છે ને દાદા ભગવાન આવું ના કહેવું પડે મારા પૂઠે દર્શન કર્યા હશે એનું કલ્યાણ થઈ જશે. એવું શાના માટે કહેવું પડ્યું? દર્શન એની મહત્તા એનું પારમાર્થિક મહત્વ આપણે સમજી શકીએ આપણી આજની આ ખંડિતતામાં બહુ સારી રીતે. એટલા માટે મન વાણીના કાયાની ખંડિતતા વિભિન્નપણું આમ બહાર વ્યવહારમાં તો છે પરંતુ અંતરમાં એને સુગ્રથિત અને સારી રીતે એકતાવાળું આજ્ઞાધર્મથી સુંદર રીતે થાય એના માટે દર્શનથી થઈ જાય છે. ઘણા લોકોને થાય છે, થાય કે નહીં? દરેકને અનુભવ અલગ અલગ પ્રકારથી હોય પણ અનુભવનો પ્રકાર એક જ હોય. અલગ અલગ પ્રકારથી હોય કહેવાનો મતલબ શરીર અલગ છે એટલા માટે બધાના પૂતગલો શરીરો જુદા જુદા છે. તે જેનું શરીર એ બંનેને દર્શન થાય. પતિએ થાય ને પત્નીને થાય, મા થાય ને બચ્ચાને પણ થાય. તે બધાને જુદી જુદી રીતે થાય. કોઈ બચ્ચું બાળપણથી વિકાસ ના થયું હોય એને પણ થાય. તમે જોજો એને શું દર્શન ના થયા કહી શકશો? દાદા એના પરનો એમનો પ્રેમ બહુ જ એની પર ઢળેલો હોય છે પુષ્કર. એવા બચ્ચા ને એવા બધા પર જ. બોલો સમજ્યા ને? એટલે જે બધા આધારોથી મુક્ત છે એવું અંદરથી જ સીધું ભગવાન હાજર છે. ભગવાનની હાજરીમાં આવું લહુ ને લહુ નથી. લઘુપણાને પામેલું. કેવું? હા, વ્યવહારથી. કેવું? રંગથી નહીં. રંગ તો બધાને એમ જ દેખાય કે બધાને હરખા જ લોહી છે પરંતુ વ્યવહારથી એમાં આ ઉત્તમ લઘુભાવ આવી રીતે થાય છે. એના પર આ દ્રષ્ટિ ચામડાની આંખોમાં નજરોમાં ફેર પડે છે બધો. આપણે તો આપણું પોતાનું બધું નંબર સાથે આવ્યા પણ નંબર ઉતરતા જાય તેમાં લહુમાં ફેરફાર થતા જાય. સુરેશજી આજ્ઞાધર્મનું મહત્વ આ છે પરંતુ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું નામધારી છું, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જેમ જેમ આખું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું નામધારી છું એવું 100% નિશંકપણે થતું જતું જાય તેમ તેમ ફેરફારી થાય. હું નિશ્ચય નિર્ણય કેવળ એક શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છું, મન વચન કાયાથી ભિન્ન એવું. એના કારણે એના હાથે એની હાજરીના લીધે એની હાજરીમાં હાજરી કશું કરે નહીં. દાદા કશું કરતા નથી, નજરું પડે છે. શું પડે છે? એટલે બધા નજરો લાગી જાય કે છે. નજરું નુરાની નુરાની એટલે કવિ તો કવિ છે ને એટલે એને આવું મજા આવે. એ સમજાય પછી લખી બહુ મજા આવે એને. ચલો એકાદ પદ ચલવા દો. પોતે કંકુથી પહેલી તો આ 3 પદ બોલ્યા એ જવા દો ધમ 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 કરતા જોરથી વારા ફરતી. લો નીચે આપો. બહુ મજાના છે. આટલી વાત કરીએ એના જ આ પદ છે તે જુઓ. આ અંદરના સંચારમાં આટલી વાત નીકળી. લહુમાં સંચાર પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોતરી. બોલો કંકુથી છાપેલી કંકોતરી. ગત અજ્ઞાને આણેલી મન ભ્રમરી. ગત અજ્ઞાને
કંકુથી છાપેલી કંકોતરી પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોતરી સર્વે અવસ્થિત અતિથિ જ આમંત્રેલા સર્વે અવસ્થિત અતિથિ જ આમંત્રેલા આજનું વ્યવસ્થિત પૂર્વે ચિત્ર ચિતરેલા આજનું વ્યવસ્થિત પૂરે છે ચિત્ર ચિતરેલા સ્વાગત સ્વાગતથી ઉભેલો જગ ઉગધી સ્વાગત સ્વાગતથી ઉભેલો જગ ઉદધી સૌને વળગેલી આમંત્રિત કર્મ બંદી સૌને વળગેલી આમંત્રિત કરબંધી પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોતરી પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોતરી સત અજ્ઞાને આણેલી મન ભ્રમરી ગત અજ્ઞાને આણેલી મન ભ્રમરી પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોતરી યોગેશાનંદજી, આપણે કહીએ કે પઠાણી ઉઘરાણીઓ અમને આવે નથી રહી, પરંતુ ત્યાં જ વધારે ચેતવાનું. શું કહ્યું? કારણ કે પઠાણ ઉઘરાણીઓ કરનારા પ્રત્યક્ષ આવે ત્યારે તો બધાને ચેતવનારા સીધે સીધા મળે નિમિત્તો, અને એમને સહેલો પડે પાઠ બધો. તમારા પાઠો અઘરા થઈ જાય છે, એવું સમજાય છે યોગેશાનંદજી? ના. પ્રદીપાનંદજી સમજાય છે? ના કે છે અઘરા ના થાય, દેખાતા નથી, વેહ બદલાયો, જાત બદલી, બધું બદલાયું, શું કરશો? હું ઉપર એટેક આવશે, છૂટું પડેલું હું, જ્યાં અખંડિત થતું જતું જાય છે કારણ સ્વરૂપે, ત્યાં અરે આ નોય મારું પછી મારું કેમ કરાવડાવે? 10-15 ની વાત કરે છે. શું કહ્યું? સાચી વાત છે દાદાજી. એટલા માટે એ લેવલે આ વાણી એ ટેપ રેકોર્ડ છે, એ વિજ્ઞાનથી સમજશો તો આ બધાયને દાદાના પાઠ બહુ આસાનીથી આપી શકશો. આ વિજ્ઞાનથી સમજવા માટે એ અનુભવ પ્રમાણ હોવું પડશે. કઈ વાણી? કોઈ પણ કોઈથી નહીં, પોતાની જ. આટલી જ વાત છે. પછી એ વાણીમાં બોલવું એ સિંગલ ગુણો જ છે, અને ના બોલવું એ ડબલ ગુનો છે. એવું બે વાત શબ્દથી રહેશે. ઉત્તમ શાહ બોલો, જોડશે બોલો. અનુભવ થઈ જશે. અનુભવ થઈ જશે. અને અનુભવ થઈ જશે એટલે એમની વાણી નહીં કરશે, એ વાણી સમજી અંદર કારણ સ્વરૂપમાં એ અનુભવ આજે એમના હિસાબમાં વ્યક્તવ્ય પડે હશે એટલો નહીં કરશે. એ પણ એકદમ ના નીકળે. પાઠ
બધા ભણતા ભણતા આગળ આવીએ તારે નીકળે. સાથી દાદા નજીક બેહાડ કરે, બોલે બાજીની રૂમમાં બેહો કર્યા કરો. સાથી કશું મૂગા, એ તો બાજીની રૂમમાં બેઠા, જાઓ બોલો. પણ આપણી જાતે જઈને બેહીએ ને આપણે કહે તો શું થાય? વાહ, જ્ઞાની પુરુષ અગર તો મોટા પુરુષ, એટલું નક્કી કરી લો. જો મને એ દેખાય છે, બધા કહે છે ખરેખર આમ લાગે છે, લાગે છે, લાગે પછી લાગવા જ લાગે, બધી બાજુથી આવે, પણ આવું પણ આગળ રહે નહીં. અને છતાં ધીમે ધીમે જો હળવું થતું જતું જાય તો જુઓ કે તમને તમારા મન વચન કાયાના હિસાબે તમને તમારી મા કે બાપ કે તમારા કોઈ પણ એ તમારા માટે તમારામાંથી ચોરી કરવા માગે છે, તમારામાંથી કંઈક ડાકો પાડવા માગે છે, તમારામાં છુપું કરી શકાય. વાળમાં બેઠા આવીએ છાના માના, પણ નાનું હથિયાર હોય તો અંદર હોલ પાડ્યા કરીએ આપણા જ વાળમાં. આવું બને બહાર નહીં. સમજાય છે કે નહીં? બોલો ને. આ શરીર એવું છે કે બોલો, હું પૂછું છું કે કોઈ પણ શરીરના ટચમાં આવ્યા વગર રહી શકવાનું છે? બોલો. બસ આટલી જ વાત છે. પઠાણી નથી ને, બધું જ શરીર છે તે જ મોટું. અને જેમને આપણે દિલથી હૃદયમાં ધરીએ છીએ એમને માટે આ બધા પઠાણોથી વધારે બધા પાઠમાં શીખીને તૈયાર થઈને એવા થઈ જાય. શું તારે કહેવાય? નમો અરિહંતાણમ કહીએ છીએ તારે પણ અરિહંત શું સમજવું જોઈએ? નમો વજ્જાયાણમ, અરિહંત પછી સિદ્ધ તો છે જ આપણું અંતિમ લક્ષ્ય, પરંતુ નમો આર્યાણમ એટલે આચાર્ય, એ આચાર્ય સમજવા પડશે. પણ અરિહંતનું સ્વરૂપ એ આપણું સ્વરૂપ છે, તત્વથી છે. તત્વે કરીને તત્વના દ્રવ્ય કરીને, તત્વનું દ્રવ્ય તે તત્વનું દ્રવ્ય એ ગુણ રહિત હોઈ શકે જ નહીં. જે તત્વ કાયમનું છે, દરેક કાયમનું તત્વ એના ગુણોથી હોય જ. તો હું છું એ તત્વ, એ હું તત્વ છું. તો એ અરિહંત એમનું જે તત્વ હું છે તે એના હુંમાં બધા જ પઠાણી દેખાતા પઠાણી ના દેખાતા સામે અરિયો સામે એમનાથી બધામાંથી જ એ પોતે જ એનાથી જીતાઈ જઈ અને એ હાર પામી ગયા. એમને કોઈને પોતાનું પઠાણી પણ પોતાનું ના પઠાણી પણ ના રહ્યું અરિહંતને. એટલા માટે અરી એટલે દુશ્મન. પછી એવું શબ્દ ના બોલાય. અહીંયા છે ને આપણે આ તો બધા આજ્ઞાધર્મ પામેલા છો. શું કહ્યું? બહુ વ્યવહારની સ્થૂળ ભાષા થઈ જાય છે, પરંતુ એ તો બોલવી પડે. શું કરીએ? આજનો જમાનો, આજનો સમય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જ્યારે જેવી સભા તેવી વાતું. શું કહ્યું? એ અંદર અંદર બેઠા હોય ત્યારે એમની વાતું કે કમલેશાનંદજી બહુ ઊંચી વાતું કરી શકે, એ વાત જુદી છે. કમલેશાનંદજી ખરું કે જો બોલે છે, બોલો ને. અરે લો નજીક ફટ દઈને લઈ લો જલ્દી. ના, હા, એમાં મહેરાપણું ના હોવું જોઈએ. એવી વાણી આપણાથી મુક્ત થયેલી વાણી, આપણા પોતાના આગળના માનેલા મારાપણાથી મુક્ત થયેલી વાણી.
એ દાદા ભગવાનમાં એ ખુલ્લી થઈ, પ્રગટ થઈ, અને એમનો ઉદય પણ એવો આવ્યો કે એમના કેટલા કાળના ભાવ એ પરિણામ પામી, એ ભાવ સ્વરૂપ રેકોર્ડ ઉકલ્યા કરી. તીર્થંકર ભગવંતની, મહાવીર ભગવંતની એ વાણી એ રેકોર્ડ સ્વરૂપ ઉકલી છે, નહીં કે એમના હું પણ. આપણા શાસ્ત્રમાં કેટલા જાણતા હશે ઉત્તમ શાહ? જાણે ના, પણ એ તો બરોબર છે, તમે કહો છો એ વાત સાચી છે, આમ વ્યવહારથી જ કહેવાય, પણ તીર્થંકરની વાણી કહેવાય ને, બસ આટલું જ. એટલે ત્યાં આગળ બે ભેગું થાય જ. રહેવું હોય આપ નિશ્ચય બાજુ અને પાછું ભેગું રાખે જ. રહેવું છે વ્યવહાર બાજુ અને નિશ્ચય બોલવા માટે જોઈશે જ ને. પરંતુ નિશ્ચય ને નિશ્ચયની જગ્યાએ નિશ્ચય સ્વરૂપે રહી શકનારા, કાયમના ક્યારેય વ્યવહાર સ્વરૂપમાં સાથે ને સાથે હોવા છતાં પણ એ વ્યવહારથી અલગ ના હોય, છતાં કેવળ મુક્ત હોય, કેવળ. આ આપણું દાદા ભગવાનનું અદ્ભુત ક્ષાયક બીજ છે. કેવું છે? ક્ષાયક બીજ. દર્શનનો મોહ આગો ઉડ્યો છે. જે દર્શન મને મારાપણા વાળાને હું પણ મનાવતું હતું, એ દર્શન મિથ્યા દર્શન. કયું? અને એ મિથ્યા દર્શનથી મુક્ત થઈ. એ ક્યાંથી કેવી રીતે મુક્ત થાય? મુક્ત થયેલા અને એમને એવું આવ્યું છે ઉદય. એ ઉદયથી એમના નિમિત્તે કરીને આપણે મુક્ત થઈએ છીએ. પણ મુક્ત થનાર શું માને કે મને ભગવાન મળ્યા, પરમાત્મા મળ્યા. બેવનો વ્યવહાર છે. એટલે જૈન સમાજ અને એનો વ્યવહાર એમ હોવો જ ઘટશે તો લોકો સમજશે, દેરાસરમાં જશે અને એટલું ભાવનાથી પણ એટલું તો રાખશે જ. એટલે આજે મૂર્તિ અને મૂર્તિનું સાયન્સ આપણે ત્યાં છે, પણ એ સમજે તો ને. નવીન આનંદજી બોલો ને, બોલો, જોરસે બોલો નહીં. એ સાયન્સ સમજે તો કેટલું બહુ અઘરું છે. મને ક્યાં, અમને બધા કોને વાત કરો ને ત્યાં અમે બેહીને. સાયન્સ અઘરું છે. જ્ઞાની પુરુષ મળે તો સહેલું છે. તો સાના મૂકો વચમાં. આટલી બધી મંદિરો, ભારતમાં ઓછા મંદિરો છે, પણ આ જીવતું મંદિર જોઈએ વર્લ્ડમાં થવા મળે છે. અને મંદિરો તો એવા થાય છે ઉડતા આપણે ચિત્તમાં ખોઈ જઈએ એવા. ભગવાન ઉપરથી ચિત્ત ખસી જઈને નીચે બધે જતું રહે. અને આ કૃષ્ણ ભગવાનની, વાસુદેવ, રામ, એના પ્રતિમા પર આપણું ધ્યાન એકાગ્ર થવાની જરૂર છે કે એની બહાર બધે એની કોતરણીમાં? શું વાત કરો સાહેબ. અમારા અમીર સાહેબ સુરતમાં બેઠા છે. એક વખત એમને કુદરતી એમને કહ્યું, સાહેબ આપણા આ અદ્ભુત દાદા છે ને, એમની હાજરીમાં એમાં દર્શનથી આ સુરતનું થયું. એમાં એ તો આ મૂર્તિ પૂજા મંદિર અને એના બહુ નિષ્ણાત હતા ખંભાતમાં, અને એમના મુખ્ય હેડ હતા. આ ખંભાતવાસીઓ બધા જાણે છે. ખંભાત બધા ધર્મોનું સંગમ સ્થળ છે. ત્યાં ખંભાતમાં ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિના બધા મૂળ ધર્મો ત્યાં ખંભાતમાં છે. જાણો છો બધા? નહીં જાણતા હો, ઘણા ઓછા જાણે. આજે બહુ અદ્ભુત મહત્વ હતું એનું. હા, એ તો બધા ઘણા નામ છે. પરંતુ એ ખંભાતમાં આખી જિંદગી જેમને કાઢી કે એમને બધા સંત પુરુષો, ગુરુઓ ઘણા મળ્યા, પણ દાદા ભગવાન મળ્યા પછી અને કુદરતી અમારા પરિચય થયા પછી એ બહાર નીકળ્યા. બાકી એ ખંભાતની બહાર નીકળતા નહોતા. એક દાદા ભગવાનને વડોદરા દર્શન કરે આવે એટલું જ, બાકી ખંભાતની બહાર નીકળ્યા નથી. આવો એમનો ક્ષેત્ર સંન્યાસ હતો. બાળપણમાં સાધુ થઈ જવા માંગતા, પણ એમના પેલા ગુરુજીએ કહ્યું કે રવા દે બા, તારી માં દુઃખી થઈ જશે, તારી માં દુઃખી થઈ જશે, તું રવા દે. થઈ ગયા. એમના વચનો છે. હા, એમને કહું છું. આવે એ અમીન સાહેબ કે છે, શાહ સાહેબ, કે આ ખંભાતનું આર્કિટેક્ચર અને એની મંદિર જે બન્યું છે
એની સાદાઈ જોઈને અમે ખુશ થયા છીએ. આખા ભારતમાં બધા આપણા સનાતન ધર્મોમાં, હિન્દુના અને જૈનોના બંનેના, એ સિવાય તો બીજા તો થઈ જ ગયા છે, એ તો બધા ફાંટાઓ જ છે. મોટા ભાગના બધા હિન્દુઓની બ્રાંચો જ કહેવાય. આમ વિતરાગ જેવું દેખાય બૌદ્ધ સ્તૂપો, પરંતુ એ વિતરાગ જેવી ઝાંખી જ દેખાય, એવું ના હોય, અસલ ના હોય, અસલ ના હોય. કારણ કે મનુષ્ય ઘણો મોટો છે અને બધા મનુષ્યોને એ સમજ ઘણી બધી રીતે જોઈએ. ક્લાસ બધા મોટા હોય એના જેવી વાતો છે આ. શું? એટલે આપણે ત્યાં આજે મન વાણીને કારણની ખંડિતતાને કારણે બધા એમાં ધંધો બહુ સુંદર રીતે ધંધો ચલાવી લે છે. અને એ ધંધામાં પરોપકારી ધંધો મુખ્ય છે આ દેશનો, સનાતન ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંત પ્રમાણે. સાહેબ, એ ધંધો ખોવાઈ ગયો. અને તું બધાનું કર પણ તારું સંભાળી લે. શું તમસા બોલો ને, લે બોલવા લાગો ને. બધું આવી ગયું. ના ના, તું તારું બધાનું કર પણ તારું સંભાળી લે. બધાનો કર પર તારો સંભાળી લે. પણ કેવી રીતે સમજ્યા? કે વ્યવહારમાં નિશ્ચયને ને નિશ્ચયમાં વ્યવહારને. બરાબર છે. કેવું? વ્યવહારનો નિશ્ચયમાં, નિશ્ચયનો વ્યવહારમાં. એટલે આખો સનાતન સિદ્ધાંત અપસાઇડ ડાઉન થઈ ગયો. ઓહો. એટલે દાદા ભગવાન કહે છે હવે મારે ભાગ આવું અકરું કામ આવ્યું કે એને સેટઅપ કરવાનો, ઊંધો એને અપસાઇડ ડાઉન કરવાનો આવ્યો મારો ભાગ. અપસાઇડ ડાઉન કરો. ઊંધો થઈ ગયેલો એટલે મારે ભાગ ઊંધો કરવાનો આવ્યો. આ કઈ જાતનું? તો ઊંધો કરનારો હું જ્ઞાની છું? આ બધા ઊંધા કરું છું? એટલે પ્રદેશાનંદજી બોલ ને, પ્રદીપાનંદજી કઈ જતા રહ્યા? તમે કેમ હંતાઈ જાઓ છો અલ્યા ભલા માણસ? ઠંડી લાગે છે તમને? અરે તડકો લાગતો તો મને આ ગરમ લાગે છે. અરે બાપ રે. આવું છે. એટલે સ્વગતથી સ્વાગતથી, સ્વગત સ્વાગતથી આપણા પોતાના જ માનેલા, એમને સ્વાગત કરેલા, પોતાના માનેલા. સ્વગત એટલે પોતે નિશ્ચય વ્યવહારમાં પરિણમેલો. સ્વગતનો અર્થ એવો થાય, યોગેશાનંદજી, સ્વ ને ગત. ગત એટલે પરિણમવું, એટલે પછી ગતિ સ્વરૂપે પરિણમે. અને સ્વાગત એટલે પછી એ પરિણામે ત્યારે એમનું સ્વાગત કરવું પડે. ઉભેલો જગ ઉદધી એટલે આખો આ ઉદધી એટલે દરિયો મન વાણીને કાયાનો, એ ઉભેલો આખો જગ ઉદધી. સહુને વર્ગેલી આમંત્રિત કર્મ બંધી એટલે બધી પછી સત્યભામાએ વર્ગી જાય ને બધી વર્ગી જાય. રૂકમણી એકલી વાલી છે તોય શું કહ્યું? વાલી એક હોય તો બીજી આવી જાય પાછી. કેટલી વર્ગી જાય બધી? સાહેબ, કૃષ્ણ ભગવાન કેટલી હતી? 16,000. અને પેલા મોટા મહારાજા ને કેટલી? 32. લે કોઈ હોળ કે એટલે એના પર બધા ખુશ થઈ જાય. સાથી કે એમનું હું જગાઈ જ રહ્યું છે, મારું જગાઈ જ રહ્યું છે. કૃષ્ણ ભગવાન જેવા નારાયણ હતા તો પણ, એટલે નારાયણ સ્વરૂપ બહુ પવિત્ર સ્વરૂપ છે. નારાયણ સ્વરૂપ એટલે વ્યવહાર નિવ્વળ આપણા નિશ્ચયના હુંથી નોખો જોડે ને જોડે રહી અને નોખો રહી લો. શું સુરેશજી? વ્યવહાર કયો વ્યવહાર? કે આપણા મનનો, વાણીનો. તે કઈ વાણીનો? બહારથી બોલાતી વાણી તો બધા સુધારી દેશે. આપણે જાતે સુધરવાનું નથી મૌન પાડીને. એના રિઝલ્ટ મળી જ જવાના છે. 6નું 56નું આમ તેમ હરિયોગ આ અનુમોદન બધું ગમે તેવું હશે તો નહીં ચાલે. એ વધારે ભયંકર રહેશે. ઉગાડું કરશો એના કરતા એ વધારે ઢોકેલું તમને બહાર જ પડી જશે. આવું અમને જયમેશ આનંદજી શીખવાડે છે.
બોલો ને, છુપા રાખવા પડે છે. છુપા રાખવા પડે છે. હે છુપા રાખવા પડે છે જે કોઈ કામ. રાખવા પડે છે જે કોઈ કામ. ભગવાને કહ્યું છે અધર્મ તેનું નામ. ભગવાને કહ્યું છે ધર્મ અધર્મ, એને અધર્મ કયો, અને આપણે એને હોશિયારી આપણે એ કહીએ કે આપણે આપણે આપણી આજ્ઞા સાચવી રાખીએ છીએ, અને ઉર્દુ સંઘને હારી સાચવી જાણીએ છીએ, અને વ્યવહારને હારી સાચવી જાણીએ છીએ. આવું સાહેબ તમે આવું શીખવાડો છો? સૌ વર્ગેલી આપ તીર્થંકરની જે છે આ અંદરની વાણી વર્ગેલી છે, અને એ મનના લેવલે એ વાલી ત્યાં આગળ એ છે. રૂકમણી દેખ કરવા ગયા, પણ કેટલી રાણીઓ થઈ ગઈ છે મનના લેવલ એ વાણીમાં. એ રાણીઓ થઈ ગઈ, એ બધી એવી વાણી જોડે આવી છે કે વાત ના પૂછો સાહેબ. કઈ કઈ જાત જાતના વેહને રૂપો કાઢે છે સાહેબ. તમે શાંત બેઠા હોવ, ગમે તે રહો, પણ કોઈને છોડે એવી નથી. ઋષિ હોય, મુનિ હોય, ગમે તે હોય, મહાત્મા હોય, તો ચાલો હવે કાન ધ્યાન બેસી જાઓ. મારું ચિત્ત બહાર જતું રહેશે કે મને વાત આવી ગયો. એટલે પણ તું શું કેમ તારી જગ્યા પર બેસી નથી રહેતો? તું બેસી રહે ને, હવે પોસરાપણું થયું ત્યાં સુધી આવું કેવું કરે છે? પણ કટેવ પડેલી ને આ આમંત્રિત વળગેલી. હવે પેલી રૂકમણી તો બહુ સુંદર કાશી હતી. શું કહ્યું? પણ પેલી ચંચળ હતી ને, એ ચંચળ હતી, એ વળગી પડી. ચલો બોલો. કાશી નામની પવિત્ર નાર હતી. કાશી નામની પવિત્ર નાર હતી. ચંચળ નામની ચરિત્ર વળગણ હતી. ચંચળ નામની ચરિત્ર વળગણ હતી. જ્યારે ચંચળનું ભૂત પ્રવેશે કાશી. છે, અંદર માનવામાં નથી. શું કહ્યું? નોય મારું, નોય મારું બાર વ્યવહારથી છે, બાર વ્યવહારથી અને છે, વ્યવહારમાં છે, અને વ્યવહારમાં છે, અને બાર વ્યવહારની બોલાતી વાણીથી છે, અને બાર બોલાતી વાણીથી છે. વા ને પાણી. વાણી એટલે વા ને પાણી. બરાબર થઈ ઉડી જાય. શબ્દો આવે પરપોટા જેવા આવે ને કરતા જાય, પણ શબ્દ ના રહે, છાપ કશું ના રહે. પણ મારા હૃદય લાગી ગયો ને કે છે એનો ઘા લાગ્યો, લે સાથે લાગે. કઈ ભૂત પહેરી ગયો એમાં? તને આજ્ઞા આપી છે ને? ના, બધે સરસ ભૂવા મળ્યા ને કેવું સરસ કરી આપ્યું, કાઢી આપ્યું તો એ. પણ પાછું કે છે આ શું છે? એટલે પૂરા કાશી. તારે પછી શું થાય યોગેશ આનંદજી? આખી લાઈન બોલો. જ્યારે ચંચળનું ભૂત
પ્રવેશે કાશી જ્યારે ચંચલનું ભૂત પ્રવેશે કાશી ત્યારે વિચિત્ર જી ઊંચું ચંચળ ચળ દ્વેષી વિષય કાશી મારા ધણીને પસાવે કાશી રૂપરાશી મારા ધણીને ફસાવે કાશી રૂપરાશી પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોતરી પોતે કંકોતી છાપેલી કંકોતરી સત અજ્ઞાને આણેલી મન ભ્રમરી ગત અજ્ઞાને આણેલી મન ભ્રમરી પોતે કંકુથી છાપેલી કંકોતરી પોતે કંકોતી છાપેલી કંકોતરી યોગેશાનંદજી મન ભ્રમરી એટલે આપણે જે દ્રવ્ય મન જેના ડિસ્ચાર્જ અનુભવો અહીંથી થાય છે તે અહીંયા છે શું કહ્યું શિવજીનો ચાંદ ચંદ્રમાં થઈ ગયા છે પણ શિવજીના પ્રકાશને ગાંઠે નહીં અને મન નથી ગાંઠે એવું નથી મન તો બહુ સુંદર છે અને જેમ વાળે એમ વળી જાય પરંતુ આ ભમરી લાગેલી છે આ બાજુથી આમ આમ લમડેથી જલાઈ ગયેલી છે ધાક કરી આ બાજુ કેટલી બધી બહુ ભારે ભમરીઓ છે એ બુદ્ધિ શું કહ્યું મન છે ને આમ બે બાજુથી લગાઈ ગયું છે એટલે એને હકી કરવા માટે બે ઇલેક્ટ્રિકના શોક આપે ને ચોંટાડી દે ડુંગ ચોક આપી દે જોરથી કેવા આપે શોક એમ આવું છે એટલે બુદ્ધિ બુદ્ધિ એ બહુ વસમી છે બુદ્ધિ આપણી જ રૂપરાશિ સમજાયું ને એટલે ચંચળ બિચારી આ બુદ્ધિરૂપી કાશી રૂપરાશિથી દ્વેષી વિશે ત્રાસી સમજાયું આજે તો દ્વેષથી મુક્ત થયા પણ આગળના બધા હવે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહેલા છે અને એટલા માટે સીધું નથી આવી શકાતું અને વાણી જોડે એનો વ્યવહાર છે ચોંટેલો તે અહીંયા વાણીથી રેકોર્ડ છે તો છૂટીએ તો એની ઉપર વ્યવહારમાં આવું ને એની જોડે કે આવું ન હોય આ તો ખાલી થતી બેટરી ચાલો આવે ભૂવો જંતર મંતર વાળો આવે ભૂવો જંતર મંતર વાળો મારે ચાબકા તંતર વ્યંતર ડારો મારે ચાબકા તંતર વ્યંતર ડારો મિસરી ચંચળ ને કાશીનો ઉતરે પારો મિસરી ચંચલ ને કાશીનો ઉતરે પારો રહી ગયા સોળતે
સમજાણો રહી ગયા સોળતે કારણ સૂક્ષ્મ જાણો તન્મય સર્વ વિચારે યોની બીજ વિસારી તન્મય સર્વ વિચારે યોની બીજ વિસ્તારી ચંચળ અવસ્થામાં નિર્લેપ અચળ શિવનારી ચંચળ અવસ્થામાં નિર્લેપ અચલ શિવનારી પોતે કંકોથી ચાપેલી કંકોતરી પોતે કંકોતી છાપેલી કંકોતરી સત અજ્ઞાને આણેલી મન ભ્રમરી ગત અજ્ઞાને આણેલી મન ભ્રમરી પોતે કંકુથી ચાપેલી કંકોતરી પોતે કંકોથી છાપેલી કંકોતરી નીચે બે લાઈન લખી છે તમારામાં છે કે કોઈ કે લખી જ ખરી તે હું આ વાંચું છું. આખું જગત ઊભું તયે હૈયું રહેતું તરસે. ઊભું જાય એવું લખીશ પણ હું તયે વાંચું કારણ કે તયે કવિરાજ વધારે લખે છે. ના અહીંયા શું લખ્યું ઊભું આ શબ્દ 4 અક્ષર વાળો છે. જેમને ઓળખતા આવડે તે કહી શકે. અહીંયા યોગેશને ઓળખે કવિરાજનું આખો ઓળખી ગયો છે. એના પર્યાય થયો છે ને એટલે વાંચ. પેલું જોઈ લે પછી વાંચ. આખું અંગ છતાં હૃદય રહ્યું તરસે. પણ આગલી લાઈન આખું અંગ ઊભું થાય કે લખીશ ઊભું છતાંય ઊભું થાય નથી એ બીજું જ કંઈ. એટલે એ પાછળના બે નથી અક્ષર સમજાતા. જે હોય તે એટલે આવું હોય છે ને કે છે જોડે ને જોડે છે તો હૃદય તરસેલું છે. એટલે હૃદયનો પ્રેમ દાદાનો શુદ્ધ પ્રેમ હજુ એને તરસ છીપતી જ નથી. એને તરસ છીપેવું એ હજુ એની કંઈક તો થાય કે નહીં. આ છે પ્રેમનું બીજ તો છે બધામાં. એ પ્રેમ ખુલવો જોઈએ. દાદાનો શુદ્ધ પ્રેમ આ દાદાનું અદ્ભુત અક્રમ માર્ગનું અક્રમ વિજ્ઞાન અને જ્ઞાન એટલું સુંદર છે કે આ માર્ગમાં આપણને વ્યવહાર આપણો જ પોતાનો વ્યવહારથી આપણા વ્યવહારમાં બધી રીતે આ જ્ઞાન અદ્ભુત રીતે સચવાઈ અને દાદા જેવા આનંદ પરમાનંદનો લાભ આપે એના માટે જ્યાં સુધી જેની પ્રગતિ થાય તે કર્યા કરે પોતાનું જ મન વચન કાયાથી. તે એ દાદાનો એ એમ પટેલ સાથે રહીને જે અંદરથી શુદ્ધ પ્રેમ જેને પરમાત્મા પ્રેમ કહે છે. શું કહ્યું? જેમાં કઈ લેણી કે દેતી નથી, બિલકુલ લેતી દેતી નથી. એટલા માટે જ આખું શરીર નિમિત્ત ભાવે જ કામ કરી રહ્યું છે. એ ચોખ્ખું પ્યોર નિમિત્ત ભાવે કામ કર્યા કરે. આ તો બધાયના બેઝિક રાઈટ છે ભારતવાસીઓના. પણ આવું અખંડ સનાતન સિદ્ધાંતિક ભારત અખંડ ભારતના ભારતીયોને ભારતીયજનોને પછી ગમે તે હોય એ બધાને એનો અંદર બીજમાં હોય. પણ આજે જુઓ આપણે કેટલી હાલત. તો ખાસ કરીને આ દાદાનું કંઈક પણ આવા અંદર પેઠી છે
તો એ શુદ્ધ પ્રેમ પાંગરવો જોઈએ આપણા બધામાં. ઘરમાંથી ચાલુ થઈ અને થોડો થોડો બહાર જાય, મિત્રોમાં જાય, બહાર જાય, કુટુંબના સમાજમાં જાય, કુટુંબમાં જનોમાં જાય અને બધા બહાર જાય. બહુ સુંદર જાય. ના જાય બોલો ને હે બસ આ એ કામ છે. એટલે કાલે આ સીડી બહુ પ્રસાર કરશે હા કે અને આવું એટલે આપતા પુત્રો એ કામ કરી રહ્યા છે બધું અને શાહ સાહેબ એમની પાસે બધા માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે અને ઉત્તમ શાહ એમની ચંદન સુવાસ બધે ફેલાય એવી દાદાની એવું કરો કે છે એવું કયા કરે છે. છાપરે ચડીને બૂમ પાડ્યા કરે છે અવાજ વગર. ચાલો જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગમે એવું હતું હવે પૂછો ફરીથી. આજ્ઞાધર્મ પૂછ. દાદાજી આપણે આજે સત્સંગમાં એમ કહ્યું કે લોહીનો પ્રકાર બદલી શકાય છે, આપણે પરમાણુ બદલાય છે આજ્ઞાધર્મથી, તો એ કેવી રીતે? એમાં આ પરમાણુમાં એવી અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે કે પોતે જ પોતાની સક્રિયતાના ગુણને કારણે આજે મિથ્યા માન્યતાએ કરીને એની સક્રિયતા સ્વાભાવિક ન રહેતા अस्वाभाविकपणाમાં परिणमे છે. તે अरे तू अरे बहन जी को कुर्सी दो, जा लेके आ जल्दी, दो तीन लाओ. एक वीरभद्र के लिए भी लाना. वीरभद्र बैठ. सुनीता आ गई, प्यारी सुनीता, मेरी प्यारी सुनीता. अरे मेरी बच्ची मेरी लाडनू वाली बच्ची, लाडनू है कि नहीं? मेरी बच्ची नहीं तू? हाँ बैठ तू. हमें भैया ने कुर्सी लावे छे, 2-3 कुर्सी. अरे यहाँ से लेकर आओ ना, यहाँ पड़ी होगी, यहाँ बहुत है नीचे ऊपर. તમે રહો દો, પેલ લઈ આવશે. તમે તમારું કામ કરો, તમે તમારું કામ કરતે રહો. નહીં લાવે છે. પ્રશ્ન આ હતો પરમાણુમાં કે એવી અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે કે સક્રિયતા ગુણને લઈને મિથ્યા માન્યતાને કારણે એની સક્રિયતા સ્વાભાવિક ન રહેતા અસ્વાભાવિક રહે છે. એટલે કુદરતીપણે જે સ્વાભાવિકતા એ કરી રહે છે તે તેના સ્વાભાવિક ગુણોના વિકાસની ભૂમિકા એ કરીને ચોથા પાંચમા મુખ્યપણે લોહીના પ્રકારના મુખ્યપણે અને પાંચમા પ્રકારમાં પરિણમવાની સુષુપ્ત સત્તા ધરાવતા એવા પ્રકારે પણ આર્ય ક્ષેત્ર જે સનાતન પૌદ્ગલિક સ્વાભાવિકતાને કારણે તેને અનુકૂળ
તેને અનુકૂળ ક્ષેત્રમાં એની વિકાસ ભૂમિકા ની વિકાસની પ્રગતિ માટે એવી ભૂમિમાં પાંચમા અને છઠ્ઠા લોહીના પ્રકારના પ્રકૃતિના ગુણોવાળામાંથી વિકાસ પામ્યા પછી ઘણા લાંબા કાર્ય વિકાસ પામ્યા પછી 25 વર્ષ થયા ના એનાની પછી નહીં રહે તો આ તો બહુ લાંબુ કાઢશે એટલે કરોડો ઉતારો જન્મારાઓ બધા કેટલા વિકાસ મનુષ્ય જન્મની પ્રકૃતિ સ્વરૂપે જ વિકાસ પામ્યા પછી જન્મની પ્રકૃતિ સ્વરૂપે જ વિકાસ પામ્યા પછી ये विकास की सिद्धि साथे पीछे हिंदी करेंगे ये जीवो ऊपर जणाव्या अनुसार ત્રીજી ચોથી અને જીવન મુક્તિના વિકાસ ક્રમમાં विकास भूमिका पामता परिणमेला जीवो પાંચમી ભૂમિમાં એ બધા તે પ્રકારે એમની પ્રાકૃત મૂળભૂત માન્યતાઓથી વિકસિત માન્યતાઓથી એમની પ્રાકૃત મૂળભૂત વિકસિત માન્યતાઓથી જે વિપરીત હોવા વિભાવિક હોવા છતાં પણ અકુદરતી હોવા છતાં પણ આગળ ઉર્ધ્વ વિકાસ પ્રગતિને પામી શકે એટલે કે સ્વાભાવિકતાને સાહજિકતાને પ્રાકૃત ગુણોએ કરીને પામી શકે અને પ્રકૃતિની અંદર રહેલા ભગવાનનો ભગવાન સાથે રહીને
તેમના દર્શન કરી શકે. એમના દર્શન કરી શકે. એવા પ્રકારે જન્મ લે છે તે આ ભારત ભૂમિ. એટલે ગૌરવ આવે ને લોકોને કે આપણું અમેરિકા બહુ સારું કહે છે, ભારત શું ખોટું આવીને છોકરાને સમજાવીએ પણ એને ટુકડા કરી નાખો વાક્યોના, સહેલું પાડી લો એને, એમાં એસે બનાવી દો. સમજ્યા કે નહીં? આને સનાતન આર્ય સંસ્કારવાળી ભારત ભૂમિ કહી. જે સંસ્કારવાળી આર્ય સંસ્કારવાળી અંતરના આર્ય સંસ્કારવાળી અંતરના અંતરના પ્રાકૃત તુમુલ યુદ્ધમાં. કયા યુદ્ધમાં? તુમુલ. એટલે તામિલનાડુ વાળા એવા ગરબડિયા. બે પક્ષો આક્રમણ, પેલો આક્રમણ. બંને એગ્રેસિવ, એકબીજા ધામ કરવા યુદ્ધમાં પરાજયની અપેક્ષાઓથી જીતની અપેક્ષાઓથી, પરાજય જીતની અપેક્ષાઓથી, જયની અપેક્ષાઓથી આહિસ્તે આહિસ્તે જીત આરના પાઠમાંથી હારીને સંતોષ માનતા શીખે છે. અને ધર્મપત્નીને દેવી તરીકે જોઈ શકે છે. અને 6 ગામ વાળા જય સચ્ચિદાનંદ. બીજા ગામવાળાએ શું ગુનો કર્યો? 6 ગામ વાળાને હાર્ડેસ્ટ એટલે કે જેથી બધી દેવીઓ ખુશ થઈને બધા દેવો જોડે આનંદથી રહી શકે. થઈ જાય. નામ, જાતિ, જ્ઞાતિ, થી પર આટલું છે. આ 6 લોહીનું આટલું આવી ગયું બધું પ્રકૃતિમાં જ છે. આ મને આરામ જ ક્યારે નહોતો. આવું છે. દાદા અત્યારે તો મને તમે મંદિરમાં બેઠા હતા ને તો મહાવીર સ્વામીને ગણદેવ જેવા જ લાગ્યા. કંઈક હશે ને ડાયરેક્ટ વાણી ઉતારે છે. બહુ ચોપડી, આટલી ચોપડીઓ થઈ છે. અમીન સાહેબ લઈ ગયા છે ને 2-3 તો ખુશ થઈ ગયા છે. એટલે આ પ્રકૃતિનો એક ક્રિયા શક્તિ ગુણ છે. ક્રિયા શક્તિ કહું છું. જે ક્રિયાવર્તી પડે પૌદ્ગલ પરમાણુઓથી, એટલે કે આ વિશ્વનો પ્રાકૃત ગુણ છે. માનવ પ્રાકૃત ગુણ છે. લખો માનવ, ખાસ લખો. માનવ પ્રાકૃત ગુણ છે જેને કારણે પ્રકૃતિ, મૂળ પ્રકૃતિ
મૂળ સ્વભાવે એના એની ક્રિયાશક્તિથી, સ્વાભાવિક ક્રિયાશક્તિથી ક્રિયાવર્તીપણે હંમેશા સ્વભાવમાં જ પરિણમતી એવી વિકાસની ભૂમિકામાં એક વખતે માનવ દેહની સિદ્ધિ પામ્યા પછી રહ્યા જ કરે છે. ચડ અને ઉત્તર સ્વભાવથી. ચડ અને ઉત્તર સ્વભાવ. ઉત્તર. કારણ કે તે એકાંતિક રૂપે સ્વાભાવિક નથી, પરંતુ ચેતનની હાજરીમાં હાજરીપણાની અનંત શક્તિઓના સહવાસથી સતત સહવાસથી સતત દુન્વયી સહવાસથી દુન્વયી દુનિયાના જીવોની સહવાસથી પ્રકૃતિ પોતાનો સ્વભાવ ભૂલીને વિભાવે કરીને પરિણમે છે. એની ક્રિયાશક્તિના ક્રિયાવર્તી સ્વભાવથી અને ચેતનના અનંત શક્તિના હાજરીપણામાં ચેતન અને ચેતનની અનંત શક્તિના હાજરીપણામાં અત્યંત નિકટતા એ કરીને હાજરીપણામાં ક્ષીર જેવી હાજરી, ક્ષીર ડેશ નીર જેવી હાજરી દૃષ્ટાંત આજે તમ છે બીજા બધા કરતા કોઈને સહેલી રીતે સમજાઈ જાય હંમેશા. કારણ કે માણસોને જાણે જ છે કે દૂધનો લાભ કેટલી બધી રીતે લઈ શકીએ છીએ અને ઘીમાં પરિણમીને એ જ ઘી આપણને શરીરમાં ઓજસ તેજ આપવા માટે કેટલું સહાયકારી ઉપકારી છે. આજના ડૉક્ટરો મેડિસિન દુનિયા માનતી થઈ ગઈ. એ ફેટ વધારતું જ નથી કે છે. ફ્લેટ વધારતું કોલેસ્ટ્રોલ જુદું છે બધું, પેલા તેલ નહીં એ બધા છે. ઘી નથી, ઘીનો ઓઇલમાં નથી ગણતા આ લોકો. લ્યો, અને ભારત સનાતન છે એટલા માટે અહીં આગળ એમને જોયું દૂધ અને દૂધના પ્રકારોમાં સૂક્ષ્મ પ્રકારે કરીને ગૌ માતા આ નારાયણ સ્વરૂપ ભગવંતોએ આ બહાર પાડ્યું અને એ બહાર પડેલું હતું જ બધે. પરંતુ પહેલાં પ્રથમ નારાયણ થયા ત્યાર પહેલાં તો પ્રથમ ચક્રવર્તી થયા હતા અને પછી પ્રથમ નારાયણ થયા એ મહાવીર ભગવાન પોતે. ઋષભદેવના પુત્ર પહેલા ચક્રવર્તી અને એમના પૌત્ર પ્રથમ નારાયણ. એ બે પોતે ઋષભદેવ મૂળભૂત શિવ એમાંથી બે ફોંટિયા પાડ્યા. એક જૈન ફોંટિયું પાડ્યું અને એક શિવનું મોટી બ્રાન્ચ નીકળી મોટી લઈને વૈષ્ણવી શક્તિ એ જોઈ શકે છે. નહીં તો આ લોકોને કોણ ચલાવશે?
એ નારાયણ શક્તિની જરૂર છે. નારાયણી શક્તિ જે મહાલક્ષ્મીજીનો પૂરો આદર કરે. શું કહ્યું કે મહાલક્ષ્મીજી એમને બધી ખુશ થઈ જાય કે નાગનો ડર રાખ્યા વગર નિરાંતે પંખો હલાયા કરે. કેટલી ફેણ બધી ઉદાહરણ છે. મહાલક્ષ્મીજીનો ભય પણ નથી લાગતો કારણ કે નારાયણ સંજોદે પોતાની કરી છે. નાગશૈયા આખા સાઉથ ઇન્ડિયામાં જશો તો દરેક મંદિરમાં લાભમાં હોતા હશે ભગવાન. આખા સાઉથ ઇન્ડિયામાં દરેક મંદિર મોટું સુરસ નાગકન્યા અને બાજુમાં લક્ષ્મીજી પંખો નાખતા એમની સીટ હોય પાછી સ્પેશિયલ. પાર્વતીજીને શંકરજી કૈલાસમાં સીટ ના આપે. એમને સીટ આપવા માટે કૈલાસથી થોડાક દૂર ખસવું પડે. જગ્યા નથી ને એમને સીટ આપવાની. એકલા બેસી શકે. એકાંત સૈયા બે પાર્વતીજી એવી ના એવી એ સ્નાન કરવા જાય શિવજીનો હક જ નહીં. શિવજીને પ્રવેશ ના કરાય. તો હવે તો કોને ચોકીદાર મૂકવું? તો શિવજીને જ મૂકવા દો ને. એ કહીએ એમને દાંટે એવો એમને આવીએ તમે આવી જાઓ. નહીં તું મને દાટું છું મારું બચ્ચું મને દાટું છું. મારું બચ્ચું ઉપર બે દેખાડી દઉં કે છે હમણાં એકદમ મોકલીશ તારું કચર. આવું થઈ ગયું બચ્ચાઓને શીખવાડવા માટે. તો કારણ કે અમેરિકા આવું બધું શીખવાડે કરતા આપણે આપણી રીતે શીખવાડી દીધું. લો આવી રીતે છોકરાઓ કે છે મોટા મોટા બાબાઓ થાય તોય પણ મોટી ઉંમરના થઈ જાય. એમને તેડવા કે એમના રમાડવા કેવી રીતે બહુ તકલીફ પડે. ઉચકી શકે ધ્યાનથી રમાડે કે પછી કેમ અત્યારમાંથી કોને તું રમાડીશ? આવું છે. કાજુ ખજૂર કશું ખાવું છે? અરે બેસો. કશું ત્યાંથી છોડ્યા પછી કશું ખાતા નથી. કાજુ ખજૂર કોઈ પ્રકારની વિગાઈ પ્રકૃતિના આ વિભાવ ગુણોમાં પરિણામે ગયેલી પ્રકૃતિ બહુ પોષણ અંદરથી નહીં કરવાનું. બીજું તો રસ મળી રહે છે. કુદરતના બધા ખાવામાં બધા રસ મળે. 6 રસ બધા જ મળે છે. આપણા રસોડાને એટલે સાયન્સ કહ્યું, વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા કહી. વઘારમાં 6 જ મળી જાય છે. પણ વઘાર કરતા શીખો ને તારે એના કરતા એક જ વઘાર કરીને આપી દો ને જો બધું મળે છે કે નહીં મળે. સિમ્પલ વઘારેલું એક આટલું આપી દો જો આટલું જ ખાવ ને ઓ આખા દાડાનું મળી ગયું પોષણ. આટલી જ વસ્તુ અદ્ભુત. કારણ કે બહુ અદ્ભુત છે. એનું સાયન્સ બહુ મોટું વિજ્ઞાન રહેલું છે. આ પ્રકૃતિને આધ્યાત્મિક પોષણ આપનારા બધા રસો છે અંદર અને એના પ્રમાણથી છે. કોઈ આજે બધી ભૂલી ગઈ પાઠક કઈ ગયા તમારા લોકોના? બોલો આજે બીજે રહ્યા છે બધે શું? પણ જે પ્રકૃતિઓ જે ક્ષેત્રમાં જ્યાં હોય જેમના ખૂટતા તત્વો એ પ્રમાણે હોય તે સાઉથ ઇન્ડિયન પ્રકૃતિ એના પ્રમાણે ના હોય. નહીં સમજી એટલે એમને અડદ વધારે જોઈએ એવું બધું છે જાત જાતનું. આ લોકોને મસૂરની દાળ જોઈએ અહીંયા આગળ, સરસવનું તેલ જોઈએ, આવું બધું છે. અહીંયા કડકડતી ઠંડીના પથ્થર ઘી જોઈએ. ઘી તો એ બધે જોઈએ અહીંયા બધા બહુ ખાઈ ગઈ. બધું જ ખીચડી ઘી અને ઘઉં તો બધું ખાશો. ઘઉં બહુ ખાય. ઘઉંનો બહુ પચાવી દે ના. પાણી બધું નીચેથી મિનરલનું થઈને ભેગું થઈને આવવાનું ને બધું નીચેથી આવવાનું પાણી. એટલે અનપોલ્યુટેડ બહુ સુંદર આવે અહીંયા. એટલે આ પાણી ચોખ્ખું છે ને આટલું. નીચેની નદી નીચે વહે છે અનપોલ્યુશન છે ટોટલ. અહીંયા આગળ થોડુંક ખોદો તો કૂવામાં પાણી આવે છે. આપ જ જોઈ શક્યા હતા અહીંયા.
જ્યારે આ ક્ષેત્ર નક્કી થયું ત્યારે પણ એ અમુક જ એરિયામાં છે, અહીંથી અમુક કપલ ઓફ 550 કિલોમીટર અમુક બેલ્ટ છે આખું, બહુ સરસ. ત્યાંથી નક્કી પસાર થાય છે નદી, અને નદીનો તટનો વિસ્તાર હોય ને 50-500 કિલોમીટર તો રહે, 100 કિલોમીટર, એ આટલો બધો વિસ્તાર છે. આ રીતે રમણ થઈ જાય છે. એટલા માટે મંદોદરી અહીંયા હતી, દરિયાકાંઠો હતો, દરિયાકાંઠે હતું આ બધું રામના જમાનામાં. હા, મંદોદરીનો રાજા હતા, મોટા રાજા મુખ્ય, એને અહીંયા હતી. એનું આ તો ઊંચો પ્રદેશ હતો અને દરિયો નીચે, અને ત્યાં શોર હતો બધો, અને ત્યાં આગળ તો બધા કાંઠા ઉપરના આપણા શોરના બધા ઝાડો હોય એ બધું હોય ને, ત્યાં બધું હતું. અને પછી આ બાજુ પ્લેન થાય ઉપર એવું. અને વનરાજી તો બહુ સરસ હતી, બહુ સુંદર વનરાજી. એટલે રાવણજી ત્યાંથી ને આવેલા ને બધેથી, એ ત્યાંથી આવેલા, વેસ્ટર્નમાંથી નહોતા આવ્યા, ઈસ્ટર્ન બાજુથી. એની છોકરી કેમ નહીં મળી? ઈસ્ટર્ન બાજુથી એને લોહીને અનુકૂળ આવી, એવા લોહીવાળી હતી. એ લોહીનો ગુણ છે, લંકાથી અહીંયા લોહીનો ગુણ છે. લંકા નહીં, એટલે લંકા એટલે ખરું, લંકા જ મોસા, લંકા તો મોસા, એનું જન્મસ્થળ તો ત્યાં દંડકારીની બાજુનું. એટલે ઉપર આવ્યા, ઉપરની દુનિયામાં જન્મ્યો અહીંયા, પણ એ સંસ્કાર ત્યાંના માના લઈને આવ્યો બધા, અને દાદા અને મામા એવો પોષ્યો બરોબરનો. અને પેલા ઋષિ કહે છે, મારા પિતા કહે છે, મારા છોકરાને આવો કરી નાખ્યો, બધું આવું કર્યું. કેટલા મારા પ્યારા 3 છોકરાને એક છોકરી, તો લોકો આવું કરી નાખ્યો. એ બહુ જાણીતા હતા, એ ઋષિ સાત્વિક હતા, એનું બહુ બહુમાન હતું ઋષિગણમાં. અને પેલા શિવના પશુપતિમાંથી માનનારા બધા એવા હતા કે બસ કશું વાંધો નહીં, આ તો ભગવાનનો પ્રસાદ. પશુપતિ બળદ હોય ને પાવરફુલ, એના દિવસ વર્ષમાં એક યજ્ઞ થાય. જેવી રીતે આ લોકોને કુરબાની હોય છે ને, કુરબાનીનો અર્થ આમાં લઈ ગયા, શું જીસસમાં અમુક રીતે લઈ ગયા. જીસસ એનો સેક્રિફાઈસ એને આવી રીતે સમજ્યા. અબ્રામ એના છોકરાને એને મારવા જ ના મારી શક્યો, પણ એને બધી ચિતા બીતા બધું ખડ કર્યું, તો પણ ના કરી લીધો અબ્રામ. પણ આમ બતાડે છે, ફિલ્મમાં પિક્ચર બતાવે, પોતાના છોકરાને પોતે બાંધીને માર, તું મને કરી નાખ, બધા આખી હ્યુમેનિટી માટે મારો ભોગ આપી દે છે, તે તૈયાર થાય, કંઈ વાંધો નહીં. પણ એનું દિલ નથી ચાલતું, કરે છે. અબ્રામ જે પાછળથી પહેલાંનો ઇબ્રાહિમ આવે, અબ્રામ ઇબ્રાહિમનો છોકરો, મોહમ્મદ, યસુફ, શેખ બધા, અને અબ્રામના છોકરા ઇઝરાયેલી. હા, આવો સાહેબ, આવું થયું. પહેલી વાર નીકળ્યું તમે કહેતા હતા કે આપણે જન્મીએ આગલા જન્મે બાપ ને બા ને બધાને. અરે વેદાંતમાં એટલું બધું લખ્યું છે કે તમે વાંચશો તો બહુ, શ્રીમદે બધું લખ્યું નહીં, પુસ્તકમાં છે, તમે વાંચો તો હબક થઈ જાઓ એવું છે. એટલે આ તો મા અને બાપના સંબંધો તો આજના જમાનામાં આવું હતું, પણ કૃષ્ણ ભગવાન એટલે કે મહાવીર ભગવાન અને પહેલી આગળના સમયમાં એ જુદું હતું. સંબંધોની દુનિયા, રોટી બોટી, વ્યવહાર બધા જુદા હતા. એમાં નાત જાત ભેદ એવું કશું જ નહોતું, કોઈ જાતું નહોતું. આ ઊંચ નીચ પણ પ્રકૃત ગુણોમાં એવું નહોતું, પરંતુ સોશિયલ સામાજિક સુવ્યવસ્થાના ડિવિઝન સ્વરૂપે હતું. શું કહ્યું? સામાજિક સુવ્યવસ્થાના ડિવિઝન સ્વરૂપે હતું કે જેના પ્રાકૃત ગુણોમાં જે છે એ પ્રમાણે એવા 4 મુખ્ય ડિવિઝન પડી ગયા. સેવા કરનારને આવી રીતે બહુ જ નિમ્ન કોટી પર મૂકાઈ ગયા અને વિશાળ વર્ગ કર્યો. તો ત્યાં સુધી કે કારીગર વર્ગો બધા બહુ નીચા ગણાયા. કારીગર વર્ગો બધા સારા હતા, તે કૃષ્ણ ભગવાને એમને ઊંચા લાયા, આર્કિટેક્ટને, કારીગરોને. રામ વખતે રામે એમને ઊંચા લીધા બધાને. જેવા રીચ પ્રકારના માનવો હતા, કૃષ્ણ ભગવાનમાં હતા, રામમાં હતા.
સમજાય છે? આ વિદ્યાધરો જે બંદરો બતાવે છે એવું નથી પૂછડીવાળા, પણ માનવો નથી, માનવની જાતિ છે, પ્રકૃત ગુણો છે આ બધા. હા, આજે ઇસ્લામ તો બધી જાત જાતના છે તેવી રીતે આરબિયા જુદા છે, અહીંના જુદા છે, કેકેશિયન જુદા છે, રુશિયન જુદા, આ છે, બધા જુદા જુદા જુદા. આવું થઈ ગયું છે. આ વાત છે, સમજાય છે? પ્રાકૃત ગુણો શીખ અને શ્રદ્ધાજી કે માં ને કિરપાન ને આ ગમે તેમ નહીં બને. જો કાઢીને કાંઈ બને એ લોકોનું, દાઢી કરે તો અપવિત્ર ગણાય. પણ આજે ચાલે છે ને આવું છે બધું. પ્રાકૃત ગુણો છે બધા. શું બાકી આપણે જુદા જુદા છીએ જ નહીં. સમજીએ છીએ ભેદ છે બહુ મોટો. બ્રાહ્મણ, શુદ્ર, હરિજન એ બે હાથે બેસીને ભોજન કર્યા છે એ વખતોમાં, પણ એ કોઈ નથી, આ ધર્માચાર્યોએ કોઈ આ વાત નથી એવી રીતે મૂકી, પણ પોતાનું સ્થાપનાઓમાં જ મૂકી. એટલે ભક્તિ એવી રીતે કરી. શું એવી રીતે જ કરીને દ્રવ્ય ભક્તિ, નામ ભક્તિ, સ્થાપના ભક્તિ ને ભાવ ભક્તિ. દ્રવ્ય નામને સ્થાપનામાં આવી ગયું બધું જ. તે હવે એ દ્રવ્ય નામને સ્થાપના ત્રણેય પોતામાં રાખી, અંદરમાં પોતાનું અને કરીએ બહારમાં. બહાર હારો દેખાડીને બધું બહારનું અને બીજા બધાને કરીને બીજાનો સહારો લઈએ. સમાજમાં સામાજિક રીતે લઈએ, ધર્મમાં ધર્મની રીતે, ધર્મની રીતે કંઈક દયાપૂર્વક દિલવાળા કંઈક થોડા ઘણા હોય એનું લે, અથવા તો મૂર્તિઓ તો કંઈ વળવા નહીં, કશું કહેવાની ને એના નામ પર નારાયણ નમ નારાયણ એ જ કરું. સ્વામિનારાયણ અત્યારે રૂબરૂ તો આવવાના જ નહીં ને. ગુણાતીનાથ સ્વામીજી હતા ત્યારે ધીમે ધીમે સંજ્ઞાથી કહું, તમે તો ગુરુ ભગવાનના ભગવાન થઈ ગયા છો. સયાજીરાવ મહારાજ આગળ એમનાથી એક એમની થોડીક વિદ્યા જે એમને પ્રગટ થઈ હતી, એ વિદ્યા કોણ જાણે સમાજમાં એમાં કંઈ દેખાઈ ગઈ અને એ ચર્ચાને સ્થાન પડી. એમાં મહારાજ સયાજીરાવના વખત, સયાજીરાવ વખતમાં હતા ને ગુણાતીતાનંદ, સમજાય છે? સાધો સહજાનંદ સ્વામી બહેનો, સહજાનંદ સ્વામી તો વધારે ગુણાતીનાથ બહુ મોટી ઉંમર થઈ ને એમની. એ પહેલાં એ એને પેલા દરજી ભગત બે, ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ, સમજાયું કે ને? થર્ડ ને ફોર્થ પછી વડતાલમાં આવ્યા, સમજાય છે? અને પછી થર્ડ વડતાલમાં આવ્યા, 3, 4 ના ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ તે વડતાલમાં હતા. પછી ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા શાસ્ત્રીથી બોચાસન જુદું પડ્યું. શાસ્ત્રીજીએ બોચાસન કર્યું, ત્યાં પહેલી શરૂઆત કરી ભાદરની બાજુ બોરસદ, ત્યાંથી પછી યોગીજી મહારાજને પ્રમુખ સ્વામી એ પાંચમા છે અત્યારે. આમ ચાલે છે. તો વડતાલને બે નોખવું પડ્યું. તે પેપરમાં આવ્યું કે અહીંયા આગળ બંનેના મંદિરો છે તો આટલો મોટો ઝઘડો થયો ને એકબીજાને મારામારી પર આવી ગયા. પ્રમુખ સ્વામી એટલા બધા જાય નહીં, છતાં પણ બધા આવે, પણ આવું થઈ જાય છે. ભેદ પડે ત્યારે આવો થઈ જાય છે. શું કહ્યું? ચડી બે તારે ખબર પડે, પણ એ સ્ટેજ સુધી જવા દીધું ને આપણે, એ અંદર કોને કાળજી રાખી? નહીં, એ મહાત્મા તો રાખે જ ને. મહાત્માને શંકા કર્યા જ નહીં ને. શું કહ્યું? આ શંકાનું વાત નથી, ચેતવણીની વાત છે. ચેતવણી સ્વરૂપ જો ના હોય તો પછી કેમ ચાલશે વ્યવહાર? તો પ્રજ્ઞા ચેતવનારી મૂકી તો પ્રજ્ઞાને કોને આજે આદર કર્યું? પ્રજ્ઞાનું આદર કરવું એટલે દાદાનું આદર કરવું. દાદા ક્યાં ગેરહાજર છે? ના તો એ કંઈ દેખાતા જ છે નહીં. શું કરું હવે? પણ આપણે મોડું ફેરવી નાખીએ.
હાજરી માસ્તર હોય તો એને નથી એવું હાજરી છોકરાઓ નહીં વર્તતો અને એ હોશિયાર ગણી જાય છોકરો. એવું થાય છે. ઉત્તમ સાહેબ બોલતા નહીં એ જ આ સમાજમાં હોશિયાર ગણાય. શું કહ્યું તો એ મહાત્મા બહુ એલર્ટ ગણાય. કેટલો બધાને જાગ્રત રાખે છે. શું કહ્યું દાદા એક વખત અમેરિકામાં આપનો સત્સંગ થતો હતો આપણે લઈ ગયા તમે સત્સંગમાં બેને આયા તારે ત્યાં જ બહુ નીકળ્યો છે. બહુ સત્સંગ એમને ત્યાં કરાવતો હતો હું ઝઘડે ગયો ત્યારે બધા જ બેઠા હોય ને એવી વાણી નીકળી છે પણ મેં કોઈને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સાચી વાત સમજ્યું ને. બાપરે આવું છે આવું નીકળ્યું આ રામાયણ નીકળ્યું. અત્યારે શું જોયું જાણવું હતું તારે? હા આવી ગયું. હવે આરામ કરો દાદા. કઈ દાડ નથી ક્યારે નથી આરામ દાદા આપને તો કહેવાનું તો મારે પેપર જો કરો ને તો શ્રમ છે તમારે. તમને પેપરું આપો કઈ પેપર તો લઈ આવો કઈ નથી આજે કોઈની પાસે મંગાવો કોઈને મોકલો.